Hello students, so now we are going to discuss about the long answers which are present in the chapter of haloalkanes and haloarenes. Okay, we have completed with short answer type questions, and there are only 4 long answer questions are there. So we are going to discuss that long answer questions in this video. Okay, so let us start with the first question. So first question చూడండి, explain the mechanism of nucleophilic bimolecular substitution reactions with one example. ఓకేనా, న్యూక్లియోఫిలిక్ బైమాలిక్యులర్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే SN2 రియాక్షన్స్ అనమాట. ఓకేనా, బైమాలిక్యులర్ అని ఎందుకంటాం? బికాస్ ద రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ ఆల్సో. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైమాలిక్యులర్. చూడండి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. SN2 రియాక్షన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అదే, ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ and also directly proportional to concentration of nucleophile. Okay, suppose if you take the alkyl halide as CH3Cl and the nucleophile which is attacking on it, if you take it as OH minus ion, then R is directly proportional to what? CH3Cl into OH minus ion. Concentrations of CH3Cl and concentration of OH minus ion. So as both the reactants are involved in RDS, what is RDS? RDS is rate determining step. Okay, now in kinetics also you have studied about this rate determining step. It leads to the formation of transition state. That means the leaving of leaving group and attaching of nucleophile both will take place at a time. Okay, now leaving group బయటికి వెళ్ళిపోవడం, న్యూక్లియోఫైల్ అటాచ్ అవ్వడం రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి అన్నమాట. Then you call it as what? Transition state. Okay, so as both the reactants are involved in RDS, it is considered as bimolecular reaction, and product formation takes place by the formation of what? Transition state. ఇక్కడ చూడండి, CH3X అంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ రియాక్టింగ్ విత్ న్యూక్లియోఫైల్, NU అంటే న్యూక్లియోఫైల్. దెన్ ఈ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది ఈ CH3Xకి అటాచ్ అవ్వడము, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ X అనేది డిటాచ్ అవ్వడము, రెండు కూడా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ CH3Xని ఇలా రాసుకున్నాం, CHHH X. ఓకే, న్యూక్లియోఫైల్ స్లోగా అటాచ్ అవుతూ వస్తుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ స్లోగా డిటాచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ మధ్యలో ఉండే స్టేజ్ని ఏమంటాం మనం? ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు వాట్? NuCH3 plus leaving group goes away. This formation you call it as what? Formation of transition state. Okay, next point వచ్చేసి reactivity of SN2 reactions is inversely proportional to steric hindrance. ఇక్కడ స్టెరిక్ హిండ్రెన్స్ అంటే ఏంటంటే, బల్కీ గ్రూప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది. సో ఆ ట్రాఫిక్ జామ్లోంచి ఈ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేసుకొని అటాచ్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది అనమాట. ఇఫ్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ దేర్, దెన్ దెర్ విల్ బి మోర్ బల్కీ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్. సో టు ఓవర్కమ్ that bulky groups, attack is generally happens on primary alkyl halides. That's why SN2 reactions prefer or favorable to form compounds with primary alkyl halides instead of with tertiary alkyl halides. In case of tertiary alkyl halides, bulky groups are more. That's why steric hindrance is more. So if steric hindrance is more, then reactivity of SN2 reactions decreases. Okay, so the reactivity of SN2 reactions is inversely proportional to what? Steric hindrance. Okay, and next third point, reactivity order of SN2 reactions, just now I told you, primary alkyl halides is greater than secondary greater than tertiary. Okay, primary alkyl halides will have only less number of bulky groups. Okay, now that's why steric hindrance will be very less, and the attack of nucleophile will happen from back side. In case of SN2 reactions, the attack of nucleophile to the substrate happens from back side. Okay, this leads to the formation of an inversion product. If you find a chiral carbon in what we call primary alkyl halide, okay, then compulsorily it leads to the formation of inverted product, and you call that as what? Walden inversion. ఓకే, ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, వెన్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈజ్ సేమ్, ద రియాక్టివిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లీవింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద హాలోజన్.
Okay, the more the size of the halogen, the best is considered as leaving group. అంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్లో అయోడిన్ సైజ్ పెద్దది ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్. అది తొందరగా ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోగలదు అనమాట. ఓకే, సో రియాక్టివిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ లీవింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద హాలోజన్. అండ్ నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ని మనం ఎలా చెప్తాం, రియాక్టివిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లీవింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద హాలోజన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి SN2 రియాక్షన్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ పోలార్ ఏప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్. పోలార్ ఏప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్ లైక్ ఎసిటోన్ అండ్ DMF. ఓకే, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్. DMF అంటే ఏంటంటే డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్ అండ్ DMSO డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్. ఓకే, సో ఇవి ఏంటంటే నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అనమాట, ఆర్ పోలార్ ఏప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్. సో ద రియాక్షన్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ అండర్ పోలార్ aprotic solvents only for SN2 reactions. SN1 reactions are again carried out in polar protic solvents. Okay, whereas SN2 are carried out in polar aprotic solvents. Okay, and these solvents favor the formation of transition state. That's why we use this kind of solvents. And next, if you go about the stereochemistry of SN2 reactions, ఇప్పుడే చదువుకున్నాం కదా మనం. ఇన్ SN2 మెకానిజం, న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్స్ ద సబ్స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, న్యూక్లియోఫైల్ సబ్స్ట్రేట్ని వెనకాల సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ద ఫార్మ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్వేస్ అండర్గో ఇన్వర్షన్. ఓకేనా, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఆల్వేస్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ ప్రోడక్ట్, అండ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, వాల్డన్ ఇన్వర్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ SN2 reactions and their mechanism, characteristic properties. Okay, so we have seen the example of CH3Cl plus OH. OH is the nucleophile which is produced either from KOH, alcoholic KOH నుంచి OH మైనస్ అయాన్ని న్యూక్లియోఫైల్ కింద తీసుకోవచ్చు. అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్ నుంచి కూడా OH మైనస్ అయాన్ని న్యూక్లియోఫైల్ కింద తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి, యూ కెన్ టేక్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్లోనే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ కూడా డ్రా చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ SN2 రియాక్షన్స్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రేస్మిక్ మిక్స్చర్, సెకండ్ వన్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎనాన్షియోమర్స్. సో ఫస్ట్ let us go for racemic mixture. What is meant by racemic mixture? It is an equimolar mixture of a pair of enantiomers. Okay, an equimolar mixture of a pair of enantiomers, you call it as what, racemic mixture. Okay, this racemic mixture is optically inactive. ఎందుకు, because the rotation caused by one molecule, రెండు molecules form అవుతాయి కదా, the rotation caused by one molecule is cancelled by the rotation caused by the second molecule, and this cancellation of rotation you call it as external compensation. So because of external compensation, the racemic mixture is optically inactive, and generally racemic mixture is represented by plus or minus symbol in front of the compound. So plus indicates dextrorotatory and minus indicates levorotatory. Okay, so dextrorotatory means it moves the plane polarized light to the right side, whereas levorotatory means what, it moves the plane polarized light to the left side. Okay, so plus or minus you are going to indicate before the compound. So example for a racemic mixture, see here, synthesis of 2-bromobutane. 2-bromobutane, how it forms, when butene reacts with HBr, okay, it forms 2-bromobutane. 2-bromobutane ఫామ్ అయినప్పుడు కొత్తగా ఒక కైరల్ సెంటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ కైరల్ సెంటర్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో, ఓకే, ఇట్ లీడ్స్ టు, suppose if you are finding one product with one chiral center, then compulsorily two isomers will exist for that compound. One is R isomer and another is S isomer. So RS nomenclature ప్రకారంగా ఒక chiral center ఉన్న సబ్స్ట్రేట్, ఓకే, ఒక chiral center ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ వచ్చిన ప్రోడక్ట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ 2 enantiomeric forms. Okay, either they can be RS or sometimes it can be cis trans also. Okay, so when but2ene reacts with HBr to form 2-bromobutane, the reaction creates a new chiral center. This leads to the formation of what, racemic mixture. So this yield
an equimolar ratio of 1:1 mixture of RS enantiomers. So that mixture only you call it as what? Racemic mixture. సో కావాలంటే మీరు ఇది లైన్ సిస్టమ్ వేసుకుని చెక్ చేసుకుందాం. సో ఇది ఇక్కడ మనం లైన్ సిస్టమ్ వేసుకొని చెక్ చేసుకుందాం. ఏమన్నాను, వెన్ బ్యూట్-2-ene రియాక్ట్స్ విత్ HBr. బ్యూట్-2-ene కదా, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యూట్-2-ene reacts with HBr. Okay, then what should happen? The double bond should break and bromine gets attached to that part of double bond, that part of the carbon atom which has less number of hydrogens. ఓకేనా, అంటే మీకు ఇక్కడ 2 types of products అనేవి ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ మైనర్ ప్రోడక్ట్. అఫ్ కోర్స్ మార్కోనికోవ్స్ రూల్ ప్రకారంగా మనం మేజర్ ప్రోడక్టే రాసుకుందాం ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా ఇదేంటి, CH3 CH డబల్ బాండ్ CH సింగిల్ బాండ్ CH3 కదా. ఓకేనా, సో ఇది దీనికి HBr యాడ్ చేస్తున్నారు. దెన్ బ్రోమిన్ షుడ్ గెట్ అటాచ్డ్ టు that carbon atom which has less number of hydrogens. ఇక్కడ 1 2 3 and 4th is hydrogen. ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4th is hydrogen. రెండు కార్బన్స్కి మధ్యలో మీకు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ 1 H యూ కెన్ అటాచ్ హియర్ అండ్ 1 Br యూ కెన్ అటాచ్ హియర్. అప్పుడు 2 బ్రోమోబ్యూటేన్ అవుతుంది అది. ఓకేనా, సో ఈ ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది, CHకి ఒక H ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, ఇంకొక CHకి ఒక Br అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ 2 బ్రోమోబ్యూటేన్. ఓకేనా, 2 బ్రోమోబ్యూటేన్. సో ఇప్పుడు ఇదే మనం లైన్ సిస్టంలో వేసుకున్నాం అనుకోండి, 2 బ్రోమోబ్యూటేన్. ఇప్పుడు ఈ బ్రోమిన్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్న కార్బన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కైరల్ కార్బన్. ఎందుకంటే ఇటుపక్క CH3 ఉంది, ఒకవైపు Br ఉంది, ఇంకొక వైపు H ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు C2H5 ఉంటుంది. అంటే 4 డిఫరెంట్ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ కైరల్. ఓకేనా, 2 బ్రోమోబ్యూటేన్ ఈజ్ అ కైరల్ కాంపౌండ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కైరల్ కాంపౌండ్ ఇట్ కెన్ గివ్ enantiomers. ఓకేనా, ఇట్ కెన్ గివ్ 2 types of products. Okay, one is R product and another is S product. Okay, the equimolar mixture of those two you call it as what? Racemic mixture. Okay, ఓకేనా, మనకి 2 కాంపౌండ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. 2 కాంపౌండ్స్ ఏంటి, CH3 Br H C2H5 or CH3 Br C2H5 H. సో ఇదైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు, ఇదైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు. మిక్స్చర్ ఆఫ్ దీస్ 2 యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? రేస్మిక్ మిక్స్చర్. ఓకేనా, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ రేస్మిక్ మిక్స్చర్. Okay, so this is the example for what? Racemic mixture. Okay, please note down. So second one వచ్చేసి retention in configuration. A reaction where the spatial arrangement of bonds around the chiral center remains unchanged. అంటే chiral center ఉన్నా కూడా ఆ వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది మీకు స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ లేదనుకోండి, అంటే ఎలా ఉన్నదో ఎలాంటి రియాక్టెంట్ ఉంటే అలాంటి ప్రోడక్టే వచ్చిందనుకోండి, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిటెన్షన్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్లో ఓరియంటేషన్ డైరెక్షన్లో చేంజ్ లేదు, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? రిటెన్షన్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్. సీ హియర్, ఇఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఈజ్ ఇన్ R ఫామ్, దెన్ ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ ద R ఫామ్, then you call that as retention in configuration. అలాగే S అయినా అంతే, if the reactant is in S form and if the product formed is also of S form, then the configuration is retained. That only you call it as what? Retention in configuration. చూడండి, C2 ఈ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ X ఉంది, ఒక న్యూక్లియోఫైల్ Y వచ్చి అటాక్ చేసింది. సో Xని రీప్లేస్ చేసేసి Y అటాచ్ అయిపోయింది.
ఓకే, సో దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. అయితే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా, వెడ్జ్ అండ్ డాష్ స్ట్రక్చర్స్ అటాచ్మెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్నాయి. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైంది, రీటైన్ అయింది అనమాట. సో దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, రిటెన్షన్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి ఎనాన్షియోమర్స్. వాట్ ఆర్ ఎనాన్షియోమర్స్? మీన్స్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఎనాన్షియోమర్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 2-bromobutane. 2-bromobutaneని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ప్రియారిటీ స్కానింగ్ ఓల్డ్ ప్రీలాగ్ మెథడ్ యూస్ చేసి ప్రియారిటీస్ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఆ ప్రియారిటీ ఆర్డర్ వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఆర్ నోమన్క్లేచర్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఎస్ నోమన్క్లేచర్ అని చెప్తాం. చూడండి, ఇక్కడ ప్రియారిటీస్ అసైన్ చేసాం, 4 అటాచ్మెంట్స్కి ప్రియారిటీస్ అసైన్ చేసాం. సో బ్రోమిన్ అటామిక్ నెంబర్ 3 కాబట్టి బ్రోమిన్ విల్ హ్యావ్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, then comes C2H5, then comes CH3 and finally hydrogen. Least priority hydrogen is in the bottommost group. సో మనం ప్రియారిటీ ఆర్డర్ డైరెక్ట్గా చెక్ చేసేసుకోవచ్చు. సపోజ్ హైడ్రోజన్ అనేది ఏదైనా హారిజాంటల్ లైన్లో ఉందనుకోండి, దాన్ని బాటమ్కి తెచ్చుకొని, ఐ మీన్ యూ నీడ్ టు రొటేట్ ద మాలిక్యూల్ అండ్ దెన్ బ్రింగ్ ద లీస్ట్ ప్రియారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ టు ద బాటమ్ అండ్ దెన్ అసైన్ ప్రియారిటీస్ అండ్ చెక్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హెచ్ బాటంలోనే ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్రోమిన్, నెక్స్ట్ కమ్స్ C2H5, దెన్ కమ్స్ CH3 కదా. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ మనం ఎలా, హెచ్ ఎలాగో కిందే ఉంటుంది, దాన్ని కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు మీరు. ఓకే, ఆర్డర్ వేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏంటి, ఆర్. ఓకే, అండ్ ఇటు పక్క చూసుకుంటే ఈ బ్రోమిన్ అనేది ఇటువైపు వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు బ్రోమిన్ అటామిక్ నంబర్ ర్యాంకింగ్, సో 1 ఇక్కడ వస్తే 2 ఇక్కడ వచ్చింది, 3 ఇక్కడ వచ్చింది, 4 వచ్చింది. సో 1 ఆఫ్టర్ దట్ 4 కింద ఇప్పుడు కిందనే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మీరు పట్టించుకోక్కర్లేదు. 1 తర్వాత 2కి వెళ్ళాలంటే ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తే నీకు వస్తుంది 3 అనేది వస్తుంది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 1 విల్ బి క్లాక్ వైజ్, 1 విల్ బి యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, సో దిస్ పెయిర్ ఆఫ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్, ఎనాన్షియోమర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ second question. Okay, so please note down. Next, let us go for the third question. Explain the preparation and applications of Grignard reagent with suitable examples. Okay, so preparation and properties, applications of what, Grignard reagent. So actually what is Grignard reagent? Alkyl magnesium halide, you call it as what, Grignard reagent, RMgX. Here R stands for alkyl group, Mg is magnesium and X is what, halogen. Okay, so here how alkyl magnesium halide, I mean Grignard reagent, how it is prepared. Alkyl halides when treated with magnesium powder in dry ether, it forms what, Grignard reagent, Rx plus Mg. In presence of what, dry ether, it gives RMgX. Okay, so C2H5Cl plus Mg. In presence of dry ether, it gives C2H5MgCl. Okay, now ethyl magnesium chloride. That is what we call Grignard reagent. So if you go for the applications, there are many applications for Grignard reagent. Like there is a possibility for the formation or synthesis of alcohols. Okay, as well as synthesis of aldehydes, ketones and carboxylic acids, ethers, esters, all these can be prepared with the help of what, this Grignard reagent. Okay, so in the applications we are going to see the synthesis of alcohols. In that also primary, secondary and tertiary alcohols we are going to see, and we will see the formation of acids. Some applications we are going to take them as examples and we are going to discuss it here. Okay, because this is an 8 marks question, it is a little longer, but still one question if you can able to follow, I mean one application if you can able to follow, the remaining all will be as usual. Same trend you can follow for the other applications as well. Okay, so first application చూద్దాం, synthesis of alcohols. So synthesis of alcohols లో దాంట్లో మళ్ళీ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే రియాక్టివిటీ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకేనా, సో రియాక్టివిటీ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్
ఇట్ yields what? Primary alcohols. ఓకేనా, రియాక్టివిటీ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్ yields primary alcohols. సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ కావాలంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హ్యాలైడ్ Grignard reagent and gives primary alcohols. చూడండి, this is formaldehyde, HCHO, formaldehyde. Okay, so formaldehyde reacts with what? Alkyl magnesium halide and gives an addition product. Addition product అంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం హైడ్రోలైజ్ చేస్తే ఓకే వీ విల్ బి గెటింగ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. చూడండి, అడిషన్ ప్రోడక్ట్ అంటున్నాం. మీకు ఇదే సేమ్ ట్రెండ్ ఫాలో అయిపోతే నెక్స్ట్ వాటికి కూడా అదే మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, HCHO అని మనం ఇలా రాసుకున్నాం. బోత్ సైడ్స్ H యాజ్ యూజువల్, CO ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, అండ్ రియాక్ట్స్ విత్ వాట్? CH3MgI. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది. CH3MgI ఏమవుతుంది? బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈ CH3 వచ్చి ఈ COకి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ హెచ్ చూడండి, సేమ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది మీకు. జస్ట్ ఈ CH3MgI అనేది దీనికి యాడప్ అయిపోయింది అనమాట. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే C ఇన్ ద మిడిల్, బోత్ హెడ్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, CH3 గాట్ కనెక్టెడ్ డౌన్, కింద కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ పోవాలి. సో డబుల్ బాండ్ పోయి ఆక్సిజన్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, MgI వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అయిపోయింది. CH3 కార్బన్కి కింద అటాచ్ అయిపోయింది. సో దిస్ వన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. బోత్ హెచ్ఎస్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ దే ఆర్ యాజ్ యూజువల్. ఆక్సిజన్ పైన ఉంది, అది కూడా యాజ్ యూజువల్. మీరు జరిగిందల్లా CH3 డైరెక్ట్గా వచ్చి కార్బన్కి కింద కనెక్ట్ అయిపోయింది, MgI వచ్చేసి ఆక్సిజన్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. దిస్ ప్రోడక్ట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్. సో ఫస్ట్ ఒక అడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని హైడ్రోలైజ్ చేసుకుంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ అడిషన్ ప్రోడక్ట్ని హైడ్రోలైజ్ చేసాం. హైడ్రోలైజ్ చేసినప్పుడు రియాక్షన్ విత్ వాటర్. వాటర్ అంటే మళ్ళీ HOH కింద రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఈ OMgI సెపరేట్ అయిపోయి ఈ OH ఇక్కడ వచ్చి అటాచ్ అయిపోయింది. చూడండి, OH ఇక్కడ వచ్చి అటాచ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఈ OMgI ఏమో బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, OH ఉంటే ఇంకొక H ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. OH ఒకటి ఇటుపక్క దీనికి అటాచ్ అయిపోయింది, ఇంకొక H ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా. ఆ OH మెగ్నీషియంకి అటాచ్ అయిపోయింది, అయోడిన్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, సో ఈ ట్రిక్ లాగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ చదివారనుకోండి, అప్లికేషన్స్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకేనా, సో మనకు ఫామ్ అయినది ఇది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది చూడండి. ఇదేంటిది? ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ 1 degree. ఓకే, సో రియాక్షన్ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్ yields ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఆ పాయింట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్, అంటే సింథసిస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్లో ఫస్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, రియాక్షన్ విత్ అదర్ ఆల్డిహైడ్స్ yields 2 degree ఆల్కహాల్స్, అంటే సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు వి గాట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు సెకండరీ ఆల్కహాల్ అనమాట, అంటే యూ విల్ బి టేకింగ్ అదర్ ఆల్డిహైడ్స్ అదర్ దాన్ ఫార్మాల్డిహైడ్. చూడండి, ఇక్కడ ఎస్టాల్డిహైడ్ తీసుకున్నాం, CH3COH. ఓకే, ప్లస్ CH3MgI. దిస్ గివ్స్ రైజ్ టు వాట్? అన్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఏమని చెప్పాను, ఈ మూడు యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి. చూడండి, CH3CH పైన ఉండాల్సిన డబుల్ బాండ్ పోయి ఆక్సిజన్ కూడా యాజ్ యూజువల్గా ఉంది. ఈ CH3 వచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ లుక్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఎట్ ద బోర్డ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. CH3 వచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, చూడండి, CH3CH పైన O యాజ్ యూజువల్గా ఉన్నాయి, డబుల్ బాండ్ పోయింది, కింద CH3 కనెక్ట్ అయింది, MgI పైన కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్. సో ఆ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ని మనం హైడ్రోలైజ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఇదే సేమ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. రియాక్షన్ విత్ వాటర్లో మళ్ళీ H2O ఎలా రాయొచ్చు? HOH. ఓకేనా, సో అప్పుడు OH డైరెక్ట్గా పైన కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ Hకి వచ్చేసి ఇంకొక H మిగిలింది, పైన O మిగిలింది. సో ఆ రెండు వచ్చేసి MgIOH. ఓకేనా, మెగ్నీషియం
అయోడో హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ని మనం హైడ్రోలైజ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇదైతే కామన్గా అన్నిటిలో ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, MgIOH. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ విత్ వాట్ వి కాల్ అసిటాల్డిహైడ్ టు ప్రిపేర్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్. అలాగే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ డిగ్రీ ఆల్కహాల్స్. సో టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే కీటోన్స్ రియాక్ట్ విత్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ టు గివ్ అన్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ యూజువల్. సేమ్ మళ్ళీ చూడండి, కీటోన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ, రియాక్షన్ విత్ RMgX, ఇట్ గివ్స్ వాట్ అన్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఏమవుతుంది, ఓకే, OMgI ఫామ్ అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ CH3 యాజ్ యూజువల్ ఉన్నాయి. ఈ RMgXలో ఉన్న CH3 వచ్చి కింద కనెక్ట్ అయింది. O యాజ్ యూజువల్ ఉంది, OMgI ఫామ్ అవుతుంది. ఈ MgI ఆక్సిజన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది, CH3 కింద కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ రియాక్ట్స్ విత్ HOH. ఓకే, అంటే వాటర్. సో సేమ్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్, ఈ OH వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. దీంతోపాటు మనకి ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, MgIOH. ఓకే, సో ఇలా థర్డ్ డిగ్రీ ఆల్కహాల్స్ కూడా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో సెకండ్ అప్లికేషన్ చూడండి, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ విత్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సో ఆల్డిహైడ్స్ అనేవి హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. సో ఇథైల్ ఫార్మాట్ తీసుకొని వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ RMgX ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ఫార్మాల్డిహైడ్. See, if you take excess quantity of Grignard reagent, you will be getting 2 degree aldehydes also. చూడండి ఇక్కడ ethyl format H C double bond O C2H5. You call it as what? Ethyl format. Okay, ethyl formate. యాక్చువల్గా అలాగే చదవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ethyl format. Reaction with what? CH3MgI, alkyl magnesium halide. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్. అడిషన్ ప్రోడక్ట్ అని ఎందుకంటున్నాం, ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ యాజ్ యూజువల్గా కనబడుతూ ఇది యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. చూడండి, ఇటుపక్క H యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, సి ఈ CH3 వచ్చి కింద అటాచ్ అయింది. ఓకేనా, ఈ CH3 వచ్చి దీనికి కింద అటాచ్ అయింది. సో ఇది వచ్చింది. O యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, MgI పైన అటాచ్ అయింది. ఇందాక కూడా అలాగే చదివాం కదా మనం. O యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, డబుల్ బాండ్ పోయింది, O యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, MgI వచ్చి పైన అటాచ్ అయింది, CH3 వచ్చి కింద అటాచ్ అయింది. సో అలా ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ని మనం ఏమంటాం, ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. ఇదంతా ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో అదే ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ని వెన్ యూ హైడ్రోలైజ్. ఓకే, సో ఈ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ తీసుకొని హైడ్రోలైజ్ చేసాం. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది చూడండి, CH3 C డబుల్ బాండ్ O. ఓకేనా, ఈ రెండు కలిసిపోతాయి, లేకపోతే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది, MgI అండ్ OC2H5 కలిసిపోతాయి. ఈ CH3 ఇక్కడ ఉన్న CH3 సైడ్లో రాస్తాం. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫార్మాల్డిహైడ్, సారీ ఎసిటాల్డిహైడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎసిటాల్డిహైడ్ ప్లస్ MgI OC2H5. జస్ట్ లాజిక్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్. అలాగే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, దట్ ఆల్సో కెన్ బి డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎలా తయారు చేయాలి, డ్రై ఐస్ సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ RMgX టు ఫార్మ్ అన్ అడిషన్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఆన్ హైడ్రాలిసిస్ ఈల్డ్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. డ్రై ఐస్ తీసుకుందాం, ఒక సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2నే కదా, C డబుల్ బాండ్ O డబుల్ బాండ్ O, రెండు పక్కల CO బాండ్స్ ఉంటాయి, డబుల్ బాండ్స్. రియాక్షన్ విత్ RMgX. చూడండి, కార్బన్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, డబుల్ బాండ్ O, ఒక డబుల్ బాండ్ O పైకి వెళ్ళింది, ఇంకొక డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి CH3 వచ్చి కనెక్ట్ అయింది, OMgI ఇటు సైడ్ కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద అడిషన్ ప్రోడక్ట్. చూడండి, ఇదే అడిషన్ ప్రోడక్ట్. ఆ అడిషన్ ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, హైడ్రోలైజ్ చేయాలి. అంటే రియాక్షన్ విత్ వాటర్ చేస్తే you'll be getting acetic acid and MgIOH. Okay, so these are the different applications of what, Grignard's reagent. So Grignard reagent can be used for the synthesis of primary, secondary, tertiary alcohols, and at the same time formaldehyde and acetaldehyde, and also in the preparation of carboxylic acids.
యాక్చువల్గా అవైతే ఈథర్స్ ఎస్టర్స్ ఫార్మేషన్లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. బట్ అప్ టు హియర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇనఫ్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అన్నీ ఒకే మోడల్లో ఉంటాయి కాబట్టి, ఐ మీన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఒకటే మోడల్లో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఆల్డిహైడ్ ఒక ఆల్కహాల్ అప్లికేషన్, ఒక ఆల్డిహైడ్ అప్లికేషన్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అప్లికేషన్, అంటే ఈ 3 ప్రిపరేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని రాసేసారనుకోండి, ఈక్వేషన్స్ అన్నీ రాసుకుంటూ డెఫినెట్గా 8 out of 8 మార్క్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నోట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్ చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రొపీన్ టు ప్రొపెనాల్. సో ప్రొపీన్ టు ప్రొపెనాల్ చేయాలనుకుంటే సపోజ్ ఇఫ్ ప్రొపీన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాటర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ యాజ్ క్యాటలిస్ట్, యూ కెన్ గెట్ ప్రొపెన్ 2-ol. ఓకేనా, మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి, ఓకే, ఈ HOH అంటే వాటర్ని మనం HOH అని రాసుకుంటాం. ఇందులో నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి OH-. సో నెగిటివ్ పార్ట్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉన్నదానికి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్కి అటాచ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. ద నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది addendum gets attached to that carbon atom which has less number of hydrogens in the double bonded carbon. Okay, in the double bonded compound. సో ఈ డబుల్ బాండ్ ఉన్న 2 కార్బన్లలో లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నది అంటే దీనికి OH అటాచ్ అవ్వాలి, H వచ్చేసి CH2కి అటాచ్ అవ్వాలి. సో అలా అటాచ్ అయినప్పుడు యూ విల్ బీ గెటింగ్ ప్రొపెన్ 2-ol. ఓకేనా, అంటే రియాక్షన్ విత్ వాటర్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ప్రొపీన్ టు ప్రొపెన్ 2-ol వస్తుంది. ఓకేనా, ప్రొపెన్ 2-ol. కానీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రిపేర్ ప్రొపెన్ 1-ol దెన్ అడిషన్ విత్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ మోస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్, ఓకేనా, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా, దెన్ హియర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రిపేర్ ప్రొపెన్ 1-ol అగైన్ యూ నీడ్ టు ఫాలో అనదర్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు, ప్రొపీన్ టు ప్రొపెనాల్ అడిగాడు. అది ప్రొపెన్ 1-ol తయారు చేయాలా, ప్రొపెన్ 2-ol తయారు చేయాలా, ఏం చెప్పలేదు. కాబట్టి మీరు 2 చేయాలి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ప్రొపెన్ 1-ol అండ్ 2-ol అనేది చాలా ఈజీ. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యాడ్ వాటర్ సో దట్ ద సో ఫార్మ్డ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ వాటర్, ప్రొపెన్ 2-ol, and that is according to Markovnikov's rule. But if you wanted to prepare propane 1-ol, then propane has to be made to react with HBr. So first it will form what? 1 bromopropane. Okay, and then 1 bromopropane is made to react with aqueous KOH. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఈ OH వచ్చి ఈ BRని రిప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ మనం చదివాం ఇంతకుముందు కూడా, రిప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ aqueous KOHలో ఉన్న OH ఈ BRని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, KBr వస్తుంది. రిప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ ప్రకారంగా KOH ఫస్ట్ మనం 1 bromopropane తయారు చేసుకోవాలి. 1 bromopropane తయారు చేసుకోవాలంటే ఇట్ షుడ్ రియాక్ట్ విత్ ప్రొపేన్ షుడ్ రియాక్ట్ విత్ HBr. సో అలా ఫామ్ అయిన 1 bromopropaneని aqueous KOHతో రియాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ప్రొపెన్ 1-ol ప్లస్ KBr. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కన్వర్షన్. మనకి 4th క్వశ్చన్లో 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఫస్ట్ దాంట్లోనే మళ్ళీ 2 కేసులు. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్లో ఇలా డిఫరెంట్గా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు డూ ఆల్ ద కన్వర్షన్స్. మీరైతే రోజుకి 4-4-5-5 అలా నేర్చుకుంటే యూ కెన్ రిమెంబర్, ఎందుకంటే అవే క్వశ్చన్స్ చాలా రిపీటెడ్గా వస్తూనే ఉన్నాయి. సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కన్వర్షన్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ప్రొపీన్ టు ప్రొపెనాల్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ టు but1-ine. సో ఈ కన్వర్షన్కి వచ్చేసి మనకి 2 డిఫరెంట్ స్టెప్స్ కావాలి, మెకానిజం కాదు. టూ స్టెప్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద మెకానిజం. ఓకే, ఫస్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ తీసుకుంటాం, C2H5OH. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఇథనాల్. ఓకే, ఇథనాల్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ thionyl chloride in presence of pyridine. ఓకే, యూ విల్ గెట్ క్లోరోఈథేన్. ఓకే, మనం ఇది ఇంతకుముందు కూడా ప్రిపరేషన్ విత్ ఆల్కహాల్స్
ఫస్ట్ స్టెప్లో థర్డ్ రియాక్షన్. మనం 3 types ఆఫ్ రియాక్షన్స్ చదివాం కదా, PCl3 PCl5తో, SOCl2తో విత్ ఆల్కహాల్స్. ఓకేనా, రియాక్షన్ యూజింగ్ ఆల్కహాల్స్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ యూజింగ్ ఆల్కహాల్స్లో ఇది మనం థర్డ్ రియాక్షన్గా చదివాం. ఇందులో అలాంగ్ విత్ CH3 CH2 Cl, SO2 and HCl also will form. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూస్ఫుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఎందుకంటే ప్యూర్ క్లోరోఈథేన్ అనేది మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇలా చదివాం, మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లో చదివాం, ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకోండి. ఓకే, సో థైనాయిల్ క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పైరిడిన్ ఇట్ గివ్స్ క్లోరోఈథేన్. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్లో ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఎస్టిలిన్ ఈజ్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ సోడామైడ్, NaNH2 అంటే ఏంటి, సోడామైడ్. దెన్ ఇట్ ఫార్మ్ సోడియం ఎసిటైలైడ్. ఓకే, ఇది కొంచెం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎస్టిలిన్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడామైడ్ ఇట్ గివ్స్ సోడియం ఎసిటైలైడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో మన క్లోరోఈథేన్ వచ్చింది, సెకండ్ దాంట్లో ఏమో సోడియం ఎసిటైలైడ్ వచ్చింది. సో యాడింగ్ 1 and 2 you will be getting what, బ్యూటైన్. చూడండి, క్లోరోఈథేన్, సోడియం ఎసిటైలైడ్, ఇదేంటిది క్లోరోఈథేన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లోరోఈథేన్ అండ్ దిస్ ఈస్ సోడియం ఎసిటైలైడ్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ బ్యూటైన్. వాడు అడిగింది ఏంటి, ఇథనాల్ నుంచి బ్యూటైన్ కన్వర్షన్ అడిగాడు. Okay, so you'll be getting butane and along with that NaCl also will be produced. So this is the second conversion. Next, third చూద్దాం, conversion of 1 bromopropane to 2 bromopropane. Actually this reaction also takes place in 2 steps. Step 1లో వచ్చేసి మనం 1 bromopropane reacts with hot alcoholic potassium hydroxide. ఓకేనా, హాట్ ఆల్కహాలిక్ KOH to form propene. ప్రొపీన్ ఎప్పుడైతే మనకి ఫామ్ అయిందో మనం మార్కోనికోవ్స్ రూల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ప్రొపీన్ నుంచి అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ నుంచి అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ లైక్ ప్రొపీన్ నుంచి పర్టికులర్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తయారు చేయాలంటే రియాక్షన్ విత్ HBr, హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్, రియాక్షన్ విత్ HCl, మోస్ట్లీ HBr. ఓకేనా, సో HBrతో రియాక్ట్ చేస్తే ఆ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉన్నదానికి బ్రోమిన్ అటాచ్ అయిపోతుంది, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉన్న కార్బన్కి హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయిపోతుంది. సో దట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ 2 bromopropane. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ప్రొపీన్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకేనా, 1 bromopropane నుంచి ప్రొపీన్ తెచ్చుకోవాలి, అది స్టెప్ 1. సో ప్రొపీన్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, బై రియాక్షన్ విత్ ఆల్కహాలిక్ KOH. అలాగే స్టెప్ 2లో వచ్చేసి ప్రొపీన్ రియాక్ట్స్ విత్ HBr టు ఫార్మ్ 2 bromopropane యాజ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు విచ్ రూల్, అకార్డింగ్ టు మార్కోనికోవ్స్ రూల్. సో అలా వచ్చిన ప్రొపీన్ని వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ టు రియాక్ట్ విత్ HBr. ఓకే, సో దట్ Br gets attached to the second carbon which has less number of hydrogens, and hydrogen gets attached to the double bonded carbon which has more number of hydrogens. So accordingly we get 2 bromopropane as major product. This is according to Markovnikov's rule. Okay, so please note down. Next, fourth reaction, last reaction వచ్చేసి aniline to chlorobenzene. So ఇది ఆల్రెడీ మీరు చూసారు. This reaction you call it as what, Sandmeyer's reaction. So aniline reacts with NaNO2 and first it forms benzene diazonium salt. Okay na, aniline ring పైన NH2 ఉంటే what you call it as aniline, reacts with NaNO2 and HCl. Then it forms benzene diazonium salt or benzene diazonium chloride, and along with that NaCl and H2O also will form. So this benzene diazonium chloride is made to react with copper chloride. Okay na, copper chloride to react chepiste you will be getting chlorobenzene and along with that nitrogen. ఓకే, సో ఇదైతే శాండ్మేయర్స్ రియాక్షన్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఈ కన్వర్షన్స్ అయితే మీరు ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద కన్వర్షన్స్ ప్రాపర్లీ. దాట్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా, మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీగా మెమరైజ్ చేయగలుగుతారు. ద మోర్ యూ కెన్ మెమరైజ్, ద మోర్ వే ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు గెట్ మార్క్స్ ఆల్సో.
ఒక్కసారి 2 సార్లు ఈక్వేషన్స్ రాసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా you will be getting full marks in organic chemistry. Okay, so this is all about your long answer questions, my dear children. You have only 4 questions are there in long answer type questions. So next we are going to meet with the additional exercise questions. Until then, thank you for watching. Bye.